अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। हम ये शरीर ही नहीं, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर। ഈ സേവകൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ സമയം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കുടിക്കുന്നുമില്ല. ആ സമയം കൂടി പണിയെടുത്തുകൂടെ? രാത്രിയിലും പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ലേ? ഇരട്ടി സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ലേ? നിങ്ങൾ സമയം എന്തിനാണ് വ്യർത്ഥമാക്കുന്നത്? അയാൾ ചെറുതായി ഒന്ന് പരിങ്ങി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖം പിടിക്കും. കൂടി വന്നാൽ 1-2 മാസം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായി, അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റില്ല.
ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ ഉറക്കം വരാത്തവർക്ക് ഉറക്ക ഗുളിക കൊടുത്ത് ഉറങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സേവകൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഉറക്ക ഗുളിക കൊടുത്ത് ഉറക്കുന്നത്? ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഉത്തരം കിട്ടി, ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല, അല്ല റെസ്റ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സേവകൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കൂ. ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ആൾ ഉറങ്ങാതെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത്തരം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ സഹോദര, എത്ര ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ടാലും ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്. ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിനും അപ്പുറം കടന്നിട്ടില്ല. അതിലപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം അഥവാ വളരെ സങ്കീർണമാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് 3 ശരീരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണും മൂക്കും കൈയും കാലും ഉള്ള ഈ ശരീരം സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശരീരം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, വിചാരങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഈ ശരീരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितने सोच विचार के काम हैं वो इससे लिए जाते हैं, इसका है काम। एक और है वह कारण शरीर, चेतना और आनंद। चेतना और आनंद आत्मा में है। जहां आत्मा नहीं, वह शरीर बेकार हो गया। जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, ये बेकार हो गया। तब ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। अब देखिए, सोने में क्या होता है? जब हम सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम नहीं करते, आप हिलते डुलते नहीं। तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं वह सब निष्क्रिय हो गई, उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम रेस्ट, आराम है। മൂന്നാമത്തെ ശരീരമാണ് കാരണ ശരീരം. ഇതാണ് ആത്മാവ്. ചേതനയും ആത്മാവിലേയുള്ളൂ. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ശരീരം വ്യർത്ഥമാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ശരീരം ആത്മാവ് പോയാൽ വ്യർത്ഥമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ശരീരം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കുന്നു. ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണ്, കാത് കണ്ണ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, മൂക്കൊന്നും മണക്കുന്നുമില്ല, ചെവി ഒന്നും കേൾക്കുന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ അനങ്ങുന്നില്ല. ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിഷ്ക്രിയമാവുകയാണ്. അവരവരുടെ പണിയൊക്കെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് റെസ്റ്റ്, വിശ്രമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ക്രിയാത്മകമായി ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. इसी का नाम आराम। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है। जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। ये मन में से बढ़ गई और इनको ताकत मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रिया सिमट गई मन में। जब आप सुबह उठे, बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। और ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि इस शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना बहुत जरूरी है। ഈ നിഷ്ക്രിയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സാണ്. നിഷ്ക്രിയമായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനവും ആധാരവും മനസ്സാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു. ഇവർക്ക് ഇച്ഛാശക്തി ആഹാരത്തിൽ നിന്നോ പാലിൽ നിന്നോ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ നിന്നോ അല്ല കിട്ടുന്നത്, മനസ്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്.
മനസ്സിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ഉറങ്ങിയ നിങ്ങൾ രാവിലെ പൂർണ്ണ ഉന്മേഷത്തോടെ എണീക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പണി ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും ബലവും കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലോ പകൽ മുഴുവനും കോട്ടുവായും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പണിയും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം അനിവാര്യമാണ്. ഈ ശരീരത്തിന് ഉറക്കവും റെസ്റ്റും എത്ര അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करेंगे जिसको मानते हैं तो भगवान में चित्त एकाग्र हो जाएगा, चित्त निरोधक अवस्था अपने आप आ जाएगी, मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को भी निष्क्रिय कीजिए। परमात्मा को मानिए या न मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपकी हस्ती है, आपका एग्जिस्टेंस है और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी समझा, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना जरूरी है। और जो पूजा है ये मन को रेस्ट देना है, मन को आराम देना है। मन को एक तरफ लगा दिया, मन का काम है सोचना विचारना, एक जगह लगाया, विचार शून्यता आ गई, उसे रेस्ट मिला। जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया। ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും വിചാരിക്കുന്നതുമൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടാണ്. ഇതിനും ഉറക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഋഷിമുനിമാർക്ക് ഈ കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും അരമണിക്കൂർ നേരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കൂ, പൂജ ചെയ്യൂ എന്നവർ പറഞ്ഞത്. പരമാത്മാവിനെ പൂജിച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ ചിത്തം ഏകാഗ്രമാകും. അങ്ങനെ ചിത്ത നിരോധനാവസ്ഥയിൽ, അതായത് വിചാരശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെത്താൻ എത്തിച്ചു വരും. മനസ്സ് വിചാരശൂന്യമായാൽ നിഷ്ക്രിയമാകും. നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഷ്ക്രിയമാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിനെയും നിഷ്ക്രിയമാക്കും. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം മാനിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ അവനവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ മാനിക്കുമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് അസ്തിത്വം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ശരിയായ വികാസം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശന്നിരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരിയായ വികാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രകാരമാണോ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. പൂജ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ്. പൂജ മനസ്സിനെ ഒന്നിലേക്ക് ഒരു വശത്തേക്ക് ഒതുക്കുന്നു. മനസ്സിൻ്റെ ജോലി ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അവയെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഒതുക്കിയാൽ വിചാരശൂന്യതയായി. आत्मा में है आनंद और चैतन्यता। आनंद और चैतन्यता मन में आ गई, उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति का आनंद मिलेगा, यह अनुभव का विषय है। इसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हो सकी हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं। और जब हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, हमें वास्तविक रूप नजर आता है
कि हम कोई गैर नहीं है, हम सभी हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा, अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन कब होगा ये? जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं। इस अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। മനസ്സിന് വിശ്രമം കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും ഉൽപ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് അവയെ ഒന്നിലേക്ക് ഒരു വശത്തേക്ക് ഒതുക്കിയാൽ വിചാരശൂന്യതയായി. മനസ്സിന് വിശ്രമം കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മനസ്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ നേരിട്ട് ആത്മാവിലേക്കാവും. ആത്മാവിലാണ് ആനന്ദവും ചൈതന്യവും. ഇവ മനസ്സിലേക്കെത്തും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ഭാരരഹിതമായി മാറും, എത്രത്തോളം ശാന്തമായിരിക്കും, എത്രത്തോളം ആനന്ദം ഉണ്ടാകും, ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല വിചാരങ്ങളുണ്ടാകും. ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ കൊണ്ടും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടും. ഇതേപോലെ ഉയർന്ന ശക്തി കിട്ടും. പിന്നെ ശരിയായ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവം വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ കിട്ടിത്തുടങ്ങും. പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാസ്തവികമായ രൂപം കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മറ്റാരുമല്ല, വ്യത്യസ്തരല്ല, എല്ലാവരും നാം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. എല്ലാ ഉയർന്ന ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും അവസാനം ഈ പരമമായ സത്യത്തിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തിയത്. മഹാത്മാ തുളസീദാസ് പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും രാമമായയാണ് എന്നറിയുക. മഹാത്മാവായ സൂർദാസ് ജിക്ക് എല്ലാ പ്രാണികളിലും പക്ഷിമൃഗാദികളിലും ലതകളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. യേശു ക്രിസ്തുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പോലെ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് തുല്യം സ്നേഹിക്കൂ എന്ന്. പക്ഷേ എല്ലാവരും നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ബോധവും അനുഭവവും നമ്മൾക്കില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് ഒരു വലിയ സംഭവമായി കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. अगर आप ध्यान करेंगे तो मन विचार से शून्य होगा। उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे। आप चाहेंगे कि संसार में सब सुखी हो, सब आनंद से रहे, दुख संसार से मिटे, दूसरे की सेवा करने के लिए अपने जीवन को नौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की। चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी खरोच लाए वहां से, दूरदर्शन पर सबने देखा। इस उन्नति का नतीजा क्या है? हम अपने मन को आराम नहीं देते, हम ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वे सब पशुवत हैं। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं। इसलिए आज क्या है, हर देश हथियार बना रहा है, और बड़े बड़े हथियार, अणुबम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक से एक खतरनाक हथियार तैयार की जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही जानवर। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है, एक राइफल काफी है। इन सब की क्या जरूरत है? ഈ അനുഭവത്തിന് പൂജ വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ മഹർഷിമാർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന പൂജയുടെ ക്രിയാത്മകമായ രീതിയാണ് മനസ്സിനെ ഒന്നിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചാൽ അത് വിചാരശൂന്യമാകുമെന്നത്. അല്ലാതെ വിചാരശൂന്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല. ധാരാളം ആളുകൾ ശൂന്യത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അതികഠിനമായ ഒന്നാണത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിചാരങ്ങളില്ലാതെ ശൂന്യമായാൽ അതിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്കാകും.
സുന്ദരമായ ഭാവനകൾ ജനിക്കും. പിന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ആനന്ദത്തിലും സുഖത്തിലും ജീവിക്കട്ടെ, ദുഃഖങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. അന്യരുടെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ വരെ അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകും. സയൻസും ടെക്നോളജിയും വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രനിൽ നാം എത്തി. അവിടെ നിന്ന് നാം മണ്ണ് മാന്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ടി വിയിൽ നാം കാണുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ഉന്നതിക്ക് കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിന് വിശ്രമം കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഋഷിമുനിമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും മൃഗീയമായി ഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഗുണവും നമ്മളിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു. മനുഷ്യത്വ ഗുണമുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണമാണ് ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതും വളരെ ഭയങ്കരമായ ആയുധങ്ങൾ, ആണവായുധങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, വിഷവാതകം, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആയുധങ്ങൾ. ഒന്നിനേക്കാളും അപകടം കൂടിയ മറ്റൊന്ന് എന്ന കണക്കിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ആരായിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ശത്രു? സിംഹവും പുലിയുമാണോ? ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു തോക്ക് പോരെ? ഒരു റൈഫിൾ ധാരാളം മതി. എങ്കിൽ ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി? മിസൈലിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ആണവ വികാസാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും നമ്മുടെ മനുഷ്യകുലത്തെ നശിപ്പിക്കാനും ആണോ? നമ്മളെ തന്നെ കൊല്ലാനല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം വിനാശകരമായ ആയുധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് അറിയാം. എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അറിയാതെ ഇവ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരാണവ യുദ്ധം ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടാൽ സർവനാശം ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ 40 തലമുറകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ജനസംഖ്യ പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉള്ളത്ര ആയുധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।